सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। खबरों का विस्तार करेंगे, पर सब तो पहले एक नज़र हुण तक दीयां सुर्खियां ते। संयुक्त किसान मोर्चा वालों किसानी अंदोलन नूं मजबूत करने लई मिट्टी सत्याग्रह यात्रा जारी। देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों चों मिट्टी लैके दिल्ली के बार्डरों उत्ते पुजे किसान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने रूसी हमरुतबा नाल दोपक्षी संबंधां ते विचार वटांदरे अते भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन दी तैयारी नूं लैके कीती गलबात। फौज मुखी जनरल MM नरवणे ने दिता बड़ा बयान, कहा भारत अपनी हद्दां ते हथियारबंद फौजी बल नित नवीं चुनौतियों नाल कर रहा सामना। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। संयुक्त किसान मोर्चा वालों किसानी अंदोलन नूं मजबूत करने लई मिट्टी सत्याग्रह यात्रा शुरू की गई है। अज देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों तो मिट्टी इकट्ठी करके किसान देश के लोगों ते सरकार नूं संदेश देना चाहुंदे ने कि वो देश नूं जोड़न विच यकीन रखते हैं, ना कि देश नूं तोड़न विच। किसान अंदोलन ने पंजाब और देश के होरनां हिस्सों में चेतना का वड्डा प्रसार किया है। देश भर के किसानों वालों विखाई एकजुटता भविख लई चंगा संकेत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने रूसी हमरुतबा सरगेई लावरोव नाल दोपक्षी संबंधों के विचार वटांदरे ते भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन की तैयारी नूं लैके गलबात की। लावरोव भारत की करीब 19 घंटे की यात्रा उत्ते इत्थे पहुंचे। विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने दोहां मंत्रियों की तस्वीर साझी करते हुए ट्वीट किया, लंबे समय की कसौटी उत्ते खरे उतरे सहयोगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री का स्वागत किया। लावरोव की यात्रा तो पहला रूसी दूतघर ने कहा कि सद्भावना, आम सहमति और समानता के सिद्धांतों पर आधारित समूहक कामां नूं रूस काफ़ी महत्व दिंदा है अते टकराਅ ते धड़े बनाउण वर्गे कामां नूं खारिज करदा है। दूतघर ने कहा कि भारत के नाल खास रणनीतिक सहयोग रूस की विदेश नीति दीआं तरजीहां शामिल है। फौज मुखी जनरल MM नरवणे ने कहा कि भारत अपनी हद्दां ते हथियारबंद फौजी बल नित नवीं चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसलिए जो जवान हाले सिखलाई लै रहे हैं वो अजिहियां घटनावां उत्ते अपनी पूरी पकड़ बनाई रखण। भारतीय फौज ने अपने बयान में कहा है कि फौज मुखी ने तमिलनाडु के वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज फौज के एक प्रोग्राम पश्चिमी ते उत्तरी हद्दां ते जारी तब्दीलियां ते भारतीय फौज के भविष्य रणनीतिक प्रभावों उत्ते अपने विचार प्रगट करदे कहा। जनरल नरवणे कॉलेज के 2 दिना दौरे ते सन। कॉलेज 76वीं स्टाफ फोर्स शामिल फैकल्टी ते अफसरां नूं दिते अपने संबोधन फौज मुखी ने देश दी हद्दां उत्ते बदलदे हालात पैदा हुई नवीं चुनौतियों उत्ते जोर दिता है। कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों के दरमियान चंडीगढ़ प्रशासन वालों चंडीगढ़ नाइट कर्फ्यू लागू करने का निर्देश दिता गया है। कल 7 अप्रैल तो नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। रात 10 बजे तो सवेरे 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दरमियान इकट्ठ उत्ते रोक लगाई गई है। नाइट कर्फ्यू दौरान पार्टियां गैर जरूरी इकट्ठ आदि उत्ते पाबंदी होगी। इन्हां नियमों की पालना न करने उत्ते सख्त कदम चुके जाएंगे। ना ही नहीं, जेकर लोग गाइडलाइनस की पालना नहीं करेंगे तो वीकेंड कर्फ्यू भी लाया जा सकता है। उधर कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों के कारण दिल्ली सरकार ने अज तो 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया सी। इस दे तहत तुरंत प्रभाव नाल मंगलवार रात यानी कि अज तो 10 बजे तो लागू किया गया है। अमृतसर विखे सोशल एक्टिविस्ट मनदीप मन्ना की अगवाई में रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट मालकों वालों कोरोना प्रति सरकार की नीतियों के चलदियां रेस्टोरेंट रिजॉर्ट इंडस्ट्री में हो रहे नुकसान विरुद्ध रोस मार्च किया गया और डिप्टी कमिश्नर अमृतसर को मंग पत्र दिता गया। इस मौके गलबात करदे मनदीप मन्ना ने कहा कि कोरोना महामारी के चलदियां सरकार लोगों के कामकाज बंद करवा रही है और इलैक्शन स्टंट कर रही है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साला प्रकाश पुरब को समर्पित चांदी का सिक्का जारी किया गया। इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस करदे एक सिक्का जारी किया गया। कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ते जनरल सकत्तर रमीत सिंह कालका ने दस्सिया कि 400 साला प्रकाश पुरब को समर्पित जारी किए गए सिक्के उत्ते गुरु साहब के प्रकाश स्थान और शहीदी स्थान दी तस्वीरां छापियां गई ने। उन्हें कहा कि सिक्के 10 और 20 ग्राम के प्रकार च तैयार किए गए हैं और पहले लाट में 1200 सिक्के तैयार किए गए हैं। दोहां आगुआं ने दस्सिया कि 10 ग्राम के सिक्के की भेटा 1100 रुपए और 20 ग्राम के सिक्के की भेटा 2100 रुपए रखी गई है। उन्हें कहा कि सिक्का गुरुद्वारा बंगला साहिब और गुरुद्वारा सीसगंज साहिब सारे गुरुद्वारा साहिबान में उपलब्ध होगा तो इस बारे विशेष बैनर लगा के इसके उपलब्ध होने की सूचना दी जाएगी। विशेष तौर पर यह दिन जो सिक्का रिलीज़ किया जा रहा है गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साल जो शताब्दी आ रही है प्रकाश उत्सव जो कि 1 अप्रैल नूं आ उसनूं मुख रख के एक उन्हां दा यादगारी सिक्का दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਸਿਲਵਰ ਆ, ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਡ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਕਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅੰਦਰ ਔਰ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਅੰਦਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਛਪਾਈ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਪਾਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿਓਰ ਸਿਲਵਰ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਭ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ 1100 ਰੁਪਇਆ ਕਾਸਟ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਉਹਦੀ 2100 ਰੁਪਇਆ ਕਾਸਟ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੈਟਰੋਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਪੀਸੋਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी अंदर ने। देखो ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि चाहे वो सरना साहब की पार्टी हो चाहे मनजीत सिंह जीके की पार्टी हो, दोनों ने अलायंस अपने आप में भी कर लिया जिसको अनाउंस भी नहीं किया। उसके सबसे बड़ी मिसाल है कि मेरे इलाके में सरना साहब ने कैंडिडेट नहीं उतारा, मनजीत सिंह जीके ने अपने भाई को उतारा। सिरसा जी के इलाके में मनजीत सिंह जीके ने कैंडिडेट नहीं उतारा और सरना साहब आप उनका भाई उनके वहाँ से लड़ रहा है। सो मैं समझता हूँ कि ये अनसेड अलायंस तो उन्होंने अपने आप ही कर लिया। दूसरी तरफ से जो बहुत बड़ा अलायंस इन्होंने किया भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो उनके काउंसलर्स को टिकट देने की बात की है, ये बहुत नमोशी की बात है। और जितने जो लोग अपने आप को बहुत शोर मचाते थे कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, हम किसी राजनीतिक पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आज उनके पर्दे खुल गए और बहुत सामने बात आ गई है कि किस तरीके से बीजेपी के तलवे चाटने के लिए, बीजेपी से अपने मुनाफ लेने के लिए, और ख़ास तौर से पे मनजीत सिंह जी के जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, जो केसेस को अपने ठीक कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की हर बात मानने को तैयार हो रखे हैं, आज उन्होंने अलायंस किया। ये सामने ही आपके सामने। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖੂਬ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। बीजेपी के साथ मीटिंगें कर रहे हैं हरविंदर सिंह सरना, मनजीत सिंह सरना, और बीजेपी से हिदायतें लेके कौम का नुकसान करने का काम कर रहे हैं। पहले कांग्रेस से हिदायतें लेते रहे, अब बीजेपी से हिदायतें ले रहे हैं। मानसिकता एक ही है कि सिखों का नुकसान किया जाए, सरकारों को गले लगाया जाए, और हमें इस लड़ाई का खमियाजा क्यों भुगतना पड़ रहा है, सरकारें हमारे खिलाफ क्यों है, क्योंकि हमने अपने सिखों की आवाज़ को बुलंद किया, देश और दुनिया में बताना कि असि सिख है कि हैं। इसलिए ये तो स्पष्ट है सामने ही आपके। नहीं, मुद्दा सानू क्या, चुनाव क्या, लोगों को पता नहीं है। ये जो काम करेंगे लोग, उनको लोग पहचानेंगे नहीं, उनको जरूर पहचानेंगे। कोई चुनौतियाँ कभी भी नहीं थी गुरु के सिख के सामने, कोई चुनौती नहीं है। जिसने अरदास करके चला उसके लिए चुनौती नहीं है, और जिसका विश्वास ही गुरु में नहीं है उसके पास चुनौतियाँ। हमारा विश्वास गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों में है, इसलिए कोई चुनौती नहीं है। गुरु साहब अपने आप कृपा करेंगे, हमने उस पर छोड़ रखा सब कुछ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਮਪੁਰੀ ਨੇੜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।
हर की वडियाई देखो संतो हर निमाणिया मान दवाए। अज तुसीं सारिਆਂ ने इत्थे पहुंच के जिस तरीके दे नाल इस दास नूं असीस देती है, मैं समझदा कि मेरे बजुर्गों के मेरे वडिया के कोई ऐसे अच्छे कर्म ने जिहदे करके तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ हमेशा मैनूं प्यार मिलिया, असीस मिली और मेरे इलाके की बहुत ही सत्कारयोग मेरिया मावां भैणां भरजाइयां जिहड़ियां इत्थे पहुंचियां और छोटे ਜਿਹੇ सदे के उत्ते जिस तरीके के नाल तुसीं इस वड्डी गिनती के विच पहुंच के गुरु महाराज जी जिथे असीस बख्शी मैनूं, मैं इस गल का सदी भी देनी रहांगा क्योंकि मैनूं मां ने अपने इलाके के मेरे भरा मेरे बुजुर्ग जिहड़े बाहर बैठे हैं इन्नी गर्मी के विच भी हमेशा इन्होंने मेरी बात फड़ी है और इन्हों जिहड़ा प्रेरिया मैनूं समझ आती है कि उन्होंने घर वालियां ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 11 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। मैं सब तो पहले तो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल जी और दिल्ली स्टेट के प्रधान सरदार हरमीत सिंह कालका जी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी और साडे जिहड़े कि मेरे रोल मॉडल ने जथेदार अवतार सिंह हित जी और बीबी जगीर कौर जी, मैं इन्हां दा पहले धन्नवाद करना चाहांगी जिन्हां ने अज मैनूं एट सिंबल टिकट दे के मैनूं मान बख्शिया और मैं पूरी कोशिश करांगी कि जो उन्होंने मेरे ते भरोसा जताया है वो मैं भरोसे ते पूरी उतरांगी और जिस तरीके नाल सेवा आपां पहले ही करते आ रहे हैं उस वे करते रहांगे। अज नॉमीनेशन भरिया आपां सारे संगतां इलाके दी संतगढ़ दी संगतां मेरे नाल आईयां, मैं सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां, भैणां दा वीरां दा और सब तो ज़्यादा धन्नवाद है कि जिन्ने भी साडे उत्थे सिंह सभा गुरुद्वारा संतगढ़ उन्हां दी पूरी कमेटी दा, उन्हां दे प्रधान साहब दा और नाल ही उत्थे नामधारी धर्मशाला दे प्रधान साहब उन्हां दा और माता भागसो दी गुरुद्वारे कंधारी जी उन्हां दा और हरमिंदर सिंह हैप्पी जो कि प्रधान है पूरी टीम का मैं बहुत धन्नवाद करदी हां, खास करके अपनी भैणां और वीरां दा धन्नवाद करदी हां जिहड़े सारे मेरे नाल इत्थों तक चल के आए ने और मैं पूरा भरोसा जतानी हां कि जदों भी कोई इन्हां नूं काम होएगा, इलैक्शन ते आनी जानी चीज़ है, मैं काम 24 घंटे इन्हां दी सेवा च हाज़र हां, जदों भी कदी कोई काम पेगा और मैं इन्हां वास्ते जो मेरे वस दा काम होएगा मैं जरूर करांगी। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਆ ਜੇ, ਖਾਈ ਆ ਜੇ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਜੇ, ਆਂधी ਆ ਜੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਆਇਆ ਸੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਦੇਵਨਗਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਜਗ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। वार्ड नंबर 12 की जी मेरी संगत है जिन्होंने मैंने हमेशा ही प्यार दिता और अज उस संगत का फिर हुक्म होया और फिर मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी चोन लड़न जा रहा। श्रोमणी अकाली दल पंथक और जागो के अलायंस के नाल चोन निशान किताब हैगा और मैं आस करदा कि जिवें संगत ने मैंने हमेशा प्यार दिता है इस बार भी मेरी झोली दे विच सेवा पाएगी।
ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਏਗੀ ਉਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਅੰਸਾਰੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ 7 ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਪੁੱਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੁੰਗਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਟੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੰਗਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੁੰਗੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਅਣਗੌਲੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਦੱਬੇ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਬੁੰਗਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ, ਇੱਥੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਟ ਹਿੱਲੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਧ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੇ। ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਕਰੀਬਨ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰਸਟੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬੁਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰੋਪੜ ਅਖਿਲ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬੁਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬੁਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ। ਤਕਰੀਬਨ 32-33 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ 40 ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ 50 ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ 5 ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ।
ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 50 ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪਸ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰजेस ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚਾਰਜ 10% ਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 8-10 ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ 3200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 320 ਰੁਪਏ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ECG ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 150, ਪੌਣੇ 200 ਰੁਪਏ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਓਬਰਾਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਲੱਡ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ECG ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਸੈਸੀਬਲ ਹੈ, ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। तो I appeal to public to cooperate us in this initiative, and I again thank Dr. Oberoi। सर पुलिस के कितने परिवार थे? पुलिस फैमिलीज़ जो भी लगभग इत्थे 50 के करीब पुलिस फैमिलीज़ हैगियां, तो 250 ਦੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਸਟੈਂਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰਸਟੀ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਬਰਾਈ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ 10% ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਨੰਗਲ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 10% ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਚਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਾਫੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੂਮ ਦੱਸਿਆ ਉਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਦੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਰੋਪੜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਏ ਸੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਨੌਗੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ 'ਚ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਟਰਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਟਰਸਟ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ DSP ਜਾਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਦੇਖ ਰੇਖ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਾਂਹ ਤੇ ਗਾਂਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ। CSE ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੁਆਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੋਜ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਲੈਕਚਰ ਫੈਕਲਟੀ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ BTech ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਪੀਕਰ ਡਾਕਟਰ ਰੀਤ ਕਮਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ITI ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਤਾਜਵੀਰ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਰਿਸਰਚਰ ITI ਰੋਪੜ ਨੇ ਮਾਹਰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਤਾਜਵੀਰ ਦੋਵੇਂ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ, ਮਲਟੀ ਸਪੈਕਟਰਲ ਅਤੇ ਰਡਾਰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ, ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਨ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਕਸਪਰਟ ਟਾਕ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਡਰ ਦਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਆਰ ਆਨਰੇਬਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਰਿਸਰਚ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਦੇ PhD ਦੇ ਵਧੀਆ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਵਨ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਖੀ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੀਤ ਕਮਲ, ਇਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਫਰੋਮ IIT ਰੋਪੜ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ GIS ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਵਰੋਜ ਕੌਰ ਕਾਲੋਂ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਡਾਕਟਰ ਰੀਤ ਕਮਲ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਨੋਨਡ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ, PhD ਦੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ, MTech ਦੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਪਕਮਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਫੀਲਡ ਲਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।